24 America This Week starts right now. മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം പടിവാതിൽക്കലെന്ന് വ്ളാദിമിർ പുടിൻ. A clear signal to Europe and America not to let Ukraine strike Russia with long-range missiles. അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് പേടി സ്വപ്നമായി ടെക്സസ് ലോൺ സ്റ്റാർ ഓപ്പറേഷൻ. Imposing a Texas border policy. Texas very simply is enforcing the laws that are the policy of the United States Congress. ട്രംപിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ച് പുടിനും റഷ്യയും. I would have a peace deal negotiated within 24 hours. You could make a peace deal, you could make a deal for both right now, 24 hours. That deal could be done. That deal is waiting to be done, but there's nobody to do it. ഓസ്കാർ ഓപ്പറേഷനുമായി ബ്ലസി ന്യൂയോർക്കിൽ. He reduced 32 kilos from the beginning stage to. ഇന്ത്യ പ്രസ് ക്ലബിന് ഇത് അഭിമാന നിമിഷം. അറ്റ്ലാന്റയിൽ പുതിയ ചാപ്റ്റർ തുറന്ന് ഇന്ത്യ പ്രസ് ക്ലബ്. അടുത്ത ദീപം തെളിയിക്കുവാനായി അഡ്വൈസറി ജോർജ്. 24 America This Week, here now. അമേരിക്കയുടെ ദീർഘദൂര മിസൈലുകൾ റഷ്യൻ മണ്ണിൽ പതിച്ചതോടെ യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിന്റെ മുഖം മാറുകയാണ്. മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായിക്കൊള്ളുവാൻ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിർ പുടിൻ. In a significant escalation, Russian President Vladimir Putin has signed a revamped nuclear policy in response to recent Ukrainian military actions using US-provided long-range missiles. This new policy states that any aggression against Russia or its allies by a non-nuclear state supported by a nuclear power will be treated as a joint attack, potentially triggering a nuclear response. Weakness and incompetence, Joe Biden has brought us to the brink of World War III. We're at the brink of World War III, just in case anybody doesn't know it. As president, I will bring back peace through strength. Peace through strength would have never happened. This shift in policy follows Ukraine's first use of these missiles in an attack on Russian territory on the 1,000th day of the ongoing conflict. It depends on his emotions. We know that he's a very emotional man, and the decision to begin this war was also an emotional step. Former President Dmitry Medvedev has warned this could lead to a third world war if NATO missiles are used against Russia. What can I say here? The more derisive a state is, the higher the arrogance of the individual crazy leaders of that state. Ukraine meanwhile aims to neutralize Russian air capabilities by targeting bases with these advanced US missiles. This development marks a new phase in a conflict raising global concerns over nuclear risk. This is Liz Paulo signing off 24 USA. ടെക്സസിൽ ഓപ്പറേഷൻ ലോൺ സ്റ്റാർ ആരംഭിച്ചതോടെ അനധികൃത കുടിയേറ്റം വലിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞുവെന്ന് ഗവർണർ ഗ്രെഗ് ബോട്ട് അവകാശപ്പെടുന്നു. പ്രജിൻസിൻ കണ്ണൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. Operation Lone Star, the border security initiative launched by Texas Governor Greg Abbott in March 2021, was a response to inadequate federal policies under the Biden administration to combat illegal immigration along the Texas-Mexico border. Hey, shoot it up. Yeah. Governor Greg Abbott said the Operation Lone Star has significantly reduced illegal immigration in Texas. He points to a drop in migrant crossings at Eagle Pass following the state National Guard's occupation of a local We're park. not imposing a Texas border policy. Texas very simply is enforcing the laws that are the policy of the United States Congress. Federal data supports this too. It shows Texas' share of migrant encounters decreased from about 59% in 2023 to 43% in the first half of 2024. However, immigration and foreign policy experts say the reasons driving the recent shift are much more complicated, and they said the numbers are likely to change. യുക്രൈൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ US നിയുക്ത പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിർ പുടിൻ. പക്ഷേ തടസ്സം യുക്രൈന്റെ നേറ്റോ മോഹങ്ങൾ. ക്രിസ്റ്റീന ചെറിയാൻ പരിശോധിക്കുന്നു സമാധാന സാധ്യതകൾ. Good evening, I am Christina Cherian and welcome to tonight's special report. We are diving into the latest developments on the ongoing war in Ukraine, where international negotiations, shifting alliances and territorial control are all playing pivotal roles. Russian President Putin is willing to talk with President-elect Trump
about stopping the war in Ukraine, but he won't give up much and wants Ukraine out of NATO. Trump, who said he would end the war fast, is coming back to the White House while Russia is gaining ground, controlling an area as big as Virginia. I would have a peace deal negotiated within 24 hours. You could make a peace deal, you could make a deal for both right now, 24 hours. That deal could be done. That deal is waiting to be done, but there's nobody to do it. Russia might agree to stop fighting where the lines are now, but they want to keep control over parts of 4 eastern regions. They have taken over most of these areas, but not all. They might leave smaller areas in Ukraine's north and south. Putin insists any peace deal must match what's happening on the ground. He's worried that a pause in fighting would just help Ukraine get more without weapons. its assets being confiscated. You know very well that Putin does not value people or rules. He values only money and power. These are the things we must take away from him to restore Also, peace. the US allowing Ukraine to use long-range missiles against Russia has made things more complicated, increasing Russia's demands for territory. As we move forward, the future of Ukraine remains uncertain, with both military dynamics on the ground and diplomatic talks continue to shape the course of the conflict. We'll be following this situation closely and bring you updates as they unfold. That's all for now. Thank you for joining us this evening. Stay tuned for more coverage. I'm Christina Cherian and you have been watching our special report on the war in Ukraine. Good night. കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും സംസാര വിഷയമായ ബ്ലസ്സിയുടെ ആടുജീവിതം ഓസ്കാർ നോമിനേഷനായുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. അമേരിക്കയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യേക പ്രദർശനങ്ങളും ചർച്ചകളും. 24 exclusive. Celebrated Indian filmmaker Blessy, whose survival drama touched audiences in India and abroad, was in New York to screen the film at Tribeca at Manhattan's iconic Greenwich Village. The screening, held for a select group of cinema enthusiasts and critics, left the viewers visibly moved with its heartfelt rendering of the human urge to survive when met with unsurmountable odds. Transformation is very big challenge for us. He reduced 32 kilos from the beginning stage. After the screening, Blessy spoke with 24 USA on how the movie has been accepted across audiences. We have Elena. She's a freelance contributor for NBC News. I found it extremely compelling and the visuals are really beautiful. I loved it. It was painful. The screening was followed by an exclusive interview with NBC anchor Elena Payton, who sat down with Blessy to discuss the film's global impact and his hopes for the future. It's amazing, and it's a really heavy story, but a good one to watch and understand. Oh my! I watched the movie. I loved the movie. I knew it was a true story. Epic. It was spectacular. The director also shared his aspirations for the upcoming Oscars following the emotional reaction at the Tribeca screening. With eyes now set on the Oscars, Adujeevitham is poised to make waves in the international film scene for marking a new chapter for the director and Indian cinema. This is Liz Paulo signing off, 24 USA. ഇന്ത്യ പ്രസ് ക്ലബിന് ഇത് അഭിമാന നിമിഷം. അറ്റ്ലാന്റയിൽ പുതിയ ചാപ്റ്റർ. ഇന്ത്യ പ്രസ് ക്ലബ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക അറ്റ്ലാന്റ ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് കാജൽ സക്രിയയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ നാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് സുനിൽ ട്രൈസ്റ്റാർ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. പ്രമുഖ സാംസ്കാരിക നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് വേറിട്ട് നിന്ന ചടങ്ങിൽ സുനിൽ തൈമറ്റം, ഷിജോ പൗലോസ്, വിശാഖ് ചെറിയാൻ, ജോർജ് ജോസഫ്, കിയാന പെർക്കിൻസ്, ദിലീപ് അബ്ദുള്ള എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ ഇവിടെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിരവധി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇവന്റുകളും പബ്ലിക് ഇവന്റുകളും കവർ ചെയ്യാൻ കൊണ്ട് ചാനലുകളെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിന്റെ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ 2 പടങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നു. ഒന്ന് ട്രംപ് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പടം, പിന്നെ കമലാ ഹാരിസ് ചിരിച്ച പടം. വാസം പറഞ്ഞാല് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം രൂപമാണ് ചെയ്തത്. Congratulating IPCNA for 21 years of existence in this country. I was very much interested, like, the mainstream media, the respect they should show towards IPCNA. 2 പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് രൂപം കൊണ്ട ഇന്ത്യ പ്രസ് ക്ലബ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക എന്ന സംഘടനയുടെയും മാധ്യമശ്രീ അവാർഡ് പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും
പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന മലയാളിസ് ഇൻ അമേരിക്ക എന്ന നവമാധ്യമത്തിന്റെ ശില്പി തോമസ് ജോസഫിനെ അനുമോദിക്കുകയും മൊമെന്റം നൽകി ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു. പൊതുയോഗത്തിനു ശേഷം വിപുലമായ കലാപരിപാടികളും സാബു തിരുവല്ലയുടെ കോമഡി ഷോയും അരങ്ങേറി. ജോജോ കൊട്ടാരക്കര, 24. ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ പേരുകൾ എഴുതി ചേർത്ത് മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനമായി കാനഡയിലെ 3 കുട്ടികൾ. It's a proud moment for the Malayali community in Canada as 3 young talents, Saket Perimana, Sai Saran and Sai Darshan, have secured a place in the Guinness Book of Records for a unique Rubik Cube challenge. These sons of expatriate Malayalis participated in a global competition where they solved Rubik's Cube blindfolded alongside participants from China and Canada. The event involving 398 participants set a record for the largest blindfolded Rubik's Cube solving competition. Saket, aged 10, Sai Saran, aged 14, Sai Darshan, aged 9, were part of this historic team. Their achievement was recognized with a certificate and celebrated by Brampton's Mayor Patrick Brown. Arpita James, 24, USA. കാനഡയിൽ ഇമിഗ്രേഷൻ ബാക്ക്ലോഗുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആശങ്കയിൽ. മീനു ചേലാടൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട്. അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച് മാസങ്ങളായിട്ടും കൃത്യമായ മറുപടി ലഭിക്കാതെ കാത്തിരിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കമുള്ളവരുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി കൂടുകയാണ്. പ്രോസസ്സിംഗ് കാര്യക്ഷമമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഒരു വശത്ത് തുടരുമ്പോഴും തീർപ്പാകാത്ത അപേക്ഷകൾ അനവധി. നവംബർ 4 പുറത്തുവന്ന കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇമിഗ്രേഷൻ, റെഫ്യൂജീസ് ആൻഡ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കാനഡയിൽ നിലവിൽ ഏകദേശം 25 ലക്ഷം അപേക്ഷകൾ പ്രോസസ്സിംഗിലാണെന്നാണ് വിവരം. ഇവയിൽ ഏകദേശം 11 ലക്ഷം അപേക്ഷകൾ ബാക്ക്ലോഗിലാണെന്നും ഏജൻസി അറിയിച്ചു. Immigration is based on demand. When we set our targets, we look at every province and territory. We ask the premiers, what are the gaps in your workforce? Is your population growing or getting older? We field calls from businesses, CEOs, economic experts, all sharing their thoughts on where we should set our അപേക്ഷകൾ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ ഇമിഗ്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സമയപരിധിക്ക് ശേഷവും അപേക്ഷകൾ തീർപ്പാകാത്തതാണ് ബാക്ക്ലോഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റിലെ ബാക്ക്ലോഗ് ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് 1.73% വർധനയാണ് തുടർന്നുള്ള മാസങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. Every year, the government determines the right number of permanent residents that we want to admit. That's how it's been done for decades. But a plan that only talks about permanent immigration misses the other path. അതിൽ തന്നെ കാനഡയിലെത്തിയ താൽക്കാലിക താമസക്കാരുടെ അപേക്ഷകളിലാണ് ഏറ്റവും അധികം കാലതാമസം നേരിടുന്നത്. അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്ന സമയം പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് ഈ ഒരു കാലയളവിൽ അവരനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദവും ഫീസ് ഇനത്തിൽ അവർ ചിലവഴിക്കുന്ന തുകയുമെല്ലാം. ഇമിഗ്രേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുക മാത്രമാണ് ഇതിനുള്ള പോംവഴി. മീനു ചേലാടൻ, 24, USA. അന്തർദേശീയ സേവന സംഘടനയായ വൈസ്മെൻ ഇന്റർനാഷണലിന്റെ പുതിയ ക്ലബായ വൈസ് സർവീസ് ക്ലബ് ഓഫ് ന്യൂയോർക്ക് ഗ്ലെൻ ഓക്സിന് തുടക്കമായി. The Wise Service Club of New York, Glen Oaks, a new chapter of Wise Men International, was inaugurated at the Floral Park, New York. The event was led by International President A. Shahnawaz Khan and Secretary General Jose Vargas. President Shahnawaz Khan highlighted the club's significance as a part of the global NGO YMCA, which spans 80 countries. Glen Oaks Club is the 10th club of this range. Decision to be a member of the international honor roll. You can bring your family fearlessly to the meetings. The Weissman Club, New York. Regional Director Corazon Vargas praised the region's active participation in initiatives like Habitat for Humanity. The new club's president, Philip Marathil, Secretary Matthew Joshua and Treasurer Alex Estepin were sworn in by Shahnawaz Khan, with the charter document handed over by Jose Vargas. Wise Men International, headquartered in Geneva, Switzerland, operates thousands of clubs worldwide, including in India, Europe, Asia and America. Arpita James, 24, USA.
പാചക വിശേഷങ്ങളുമായി ബ്ലണ്ടർ തണ്ടർ വണ്ടർ കവിത. അതെ, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ദേ നോക്കിക്കേ, എന്റെ കുറച്ച് ചെമ്മീനുണ്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, മുളക് പൊടി, നാരങ്ങ നീര്, ഉപ്പും ചേർത്ത് ഈ ചെമ്മീൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന എണ്ണയിൽ കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ചേർത്താൽ ഈ ഫ്രൈക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട റൈസ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 2 കപ്പ് സെല്ല ബസ്മതി റൈസ് ആണ്. ഇത് നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കഴുകി ഒരു 15 മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് വെച്ച് വെള്ളം ഊറ്റി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചേക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറുവപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്ക, ബേ ലീവ്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ. ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യും നാരങ്ങ നീരും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാമേ. വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ. ഞാനൊരു 80% വേവായപ്പം ചോറ് ഊറ്റി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ചെമ്മീൻ വറുത്തെടുത്ത പാനിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ചതച്ചു വെച്ച ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണേ. ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാള നന്നായി വഴന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ 2 തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ തക്കാളി നന്നായി വെന്ത ഉടനെ ഇതിന്റെ കൂടെ ചേരണം കേട്ടോ. അത്രയും നേരം നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണേ. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. നമുക്കൊരു 1/2 നാരങ്ങയുടെ നീരൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു 1/4 കപ്പ് തൈര് കൂടെ ഇതിന്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാമേ. എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി എടുക്കാമേ. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. മസാല ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി വറുത്ത് വെച്ച് ചെമ്മീൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാമേ. കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം, കുറച്ച് പുതിനയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാമേ. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബിരിയാണി ഒന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ അടി കെട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് നന്നായിട്ട് പരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ മസാല മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ സവാള കുറച്ച് മുരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഇതിന്റെ പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ. കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിന്റെ പുറത്തേക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കൊരു കളറിന് വേണ്ടി പാലിലിട്ട് വെച്ച സാഫ്രോൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുരിച്ചു വെച്ച ഉള്ളി കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നെയ്യ് വറുത്തെടുത്ത കുറച്ച് കാഷ്യൂം റൈസിൻസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാമേ. കുറച്ച് മല്ലിയില, പുതിനയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റൈസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഒരു ദോശക്കല്ല് ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബിരിയാണി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാത്രം ഇതിന്റെ പുറത്ത് വെച്ച് 30 മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ നന്നായിട്ട് ദം ചെയ്തെടുക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു 30 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ദം തുറക്കാമേ. നോക്ക്, നല്ല ആവി പറക്കുന്ന ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി കേട്ടോ. ഈ റൈസിലൊക്കെ നല്ല ചെമ്മീന്റെ ഫ്ലേവർ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മസാല നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി മസാല. ഈസി ബിരിയാണി അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ശരി, വീണ്ടും കാണാം. ബൈ. അമേരിക്ക ദിസ് വീക്ക് പൂർണ്ണമാകുന്നു. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി സീ യു നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മധു കൊട്ടാരിക്കര 24. വീണ്ടും ന്യൂയോർക്കിൽ വന്നിരിക്കുക. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പം സിനിമ വിജയിച്ചതിന്റെ ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഈ പ്രാവശ്യം അതിൻ്റെക്കാട്ടിലും മുകളിൽ എന്തൊക്കെയോ പ്ലാനുകളുണ്ട്. എന്താണ് ഉദ്ദേശം? അങ്ങനെയില്ല, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു ആഘോഷത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സക്സസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ സിനിമ ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അക്കാഡമി നോമിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ജനറൽ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട്. ജയനന്ത് പറയാൻ ഞാൻ സാറിൻ്റെ ഈ അക്കാഡമി അവാർഡ്സിൻ്റെ നോമിനേഷൻ പ്രോസസിൻ്റെ ടെക്നിക്കാലിറ്റി അത് ഹൗ ഈസി വാസ് ഇറ്റ്, ഹൗ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ്ഷിപ്പിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര പോലെ തന്നെയാണ്. ഇറ്റ്സ് ടു ഹാർഡ്. നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ക്യാൻവാസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു സിനിമയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ടൊരു 10-12 ഷോസ്, നമ്മളിപ്പോൾ ലാസ്റ്റിലെ LAയിലെ 2 ഷോ AR റഹ്മാൻ നേരിട്ട് വന്ന് അദ്ദേഹം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ലിസനും ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഓസ്കാറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ AR റഹ്മാൻ അല്ലേ ഇൻഡോ അറബിക് BGM ചെയ്തത്. സോ ഹൗ മച്ച് അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും ഈ മൂവിക്ക് ഓസ്കാർ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി? ഞാനിത് ആദ്യമാണല്ലോ, എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷെങ്കിൽ ഞാൻ റഹ്മാൻ സാറുമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ ശ്രമം പോലും ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത്രമാത്രമേ നമ്മളിതിനെ കാണുന്നുള്ളൂ. നമ്മളതിന് വേറെ അവകാശങ്ങളൊന്നുമില്ല. അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടെ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം അദ്ദേഹം
ഒരു 2 ദിവസം LA വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വലിയൊരു It's an incredible honor to receive this award for the best score for a foreign language film, The Goat Life. ഈ സിനിമയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഇടപെട്ട 2 പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ, ഒന്ന് എബ്രാം സാർ, 2 AR റഹ്മാൻ സാർ. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവർ രണ്ടുപേരും അങ്ങയെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സിനിമയെ സ്നേഹിച്ചു. ഇതെന്താണ് ആ ഒരു കെമിസ്ട്രി? ഞാൻ ഇവർ 2 പേരെടുത്തും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് എന്നെ ഇത്ര സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇവർ 2 പേരുടെയും മറുപടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെയും കൂടെ ഞാൻ റഹ്മാൻ സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി. അദ്ദേഹം തന്നെ ചായയൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ AR റഹ്മാൻ ഇങ്ങനെ ചായയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് അന്നേരം ചോദിച്ചു സാർ എന്താ, അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു നാളെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാം. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ന്യൂയോർക്കിന് പോവാണ്. സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓസ്കാറിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ളൊരു ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഓരോ അവാർഡ് ഇപ്പോൾ ഇവൻ സ്റ്റേറ്റിൽ കുറേ അവാർഡുകൾ ഉണ്ടായി. ഇപ്പോൾ ഗോവൻ ഫെസ്റ്റിവൽ ഇന്റർനാഷണൽ കോമ്പറ്റീഷൻ നമ്മുടെ സിനിമയുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നമ്മളല്ല പറഞ്ഞത്. ഒരു വലിയ ദൈവവിശ്വാസിയല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ, അല്ലാതെ എൻ്റേതായിട്ടൊന്നും ഇല്ലാന്ന് എനിക്കറിയാം. സങ്കീർത്തനാണോ സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത്? രണ്ടും ഈക്വലി ഗുഡാണ്, പക്ഷെ കൂടുതൽ വായിക്കുന്ന സങ്കീർത്തനാണ്. ഏതാ സങ്കീർത്തനം? 21 91 അതോ 40? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓരോ ദിവസവും ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന 23 അല്ല 21 എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. എനിക്കതൊരു എൻ്റെ ഒരു ടൂണിങ് പോലെയാണ്. അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്തുനിന്ന് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് പോയിട്ട് വീണ്ടും 2ാമത് എഴുതാൻ പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ബൈബിളിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ വായിക്കും. ലിസാർ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ലിസ് രാവിലെ വായിക്കുന്നത് 40-ാം സങ്കീർത്തനം, എൻ്റെ ദൈവമേ എന്നെ കൈവിടരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാണ്. കാര്യം എല്ലാ ട്രാഫിക് ലൈറ്റും പാസ് ചെയ്ത ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ച സെൻറ്റൻസുകൾ എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിലുണ്ടാവും. മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടാകട്ടെ. എല്ലാവിധ ആശംസകളും. വളരെ സന്തോഷം. 24 ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനുമായിട്ട് ഒരുപാട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ മൻഹാട്ടനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാൻ ഈ തെരുവിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റിയതും ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. വളരെ സന്തോഷം. താങ്ക് യു.